بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر غلام اللہ ہوں۔ میرے بہت سارے دوست مجھے اس بات پہ آمادہ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ میں اپنی زندگی کے بارے میں ویڈیوز بناؤں اور اس کے لیے ایک چینل بنا کے وہاں اپلوڈ کروں۔ تو آج میں اس کی ابتدا کر رہا ہوں، وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے میں نے اپنا سفر شروع کیا۔ تو سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ ہر شخص کی کامیابی کا معیار اس کا اپنا ہے، اس کے حالات اور اس کے کنٹیکسٹ کے مطابق۔ ایک آدمی جو ویل ٹو ڈو فیملی میں پیدا ہوا ہے اور وہاں بڑا ہوا ہے تو اس کے لیے ترقی کے منازل طے کرنا آسان ہوتا ہے، اور ایک آدمی جو کسی غریب گھر میں پیدا ہو اور اس کے بچپن کے حالات ناسازگار ہوں اور جو اسے فیور نہ کرتے ہوں تو اس کے لیے ترقی کا معیار کچھ اور ہوگا۔ بالکل ایسے ہی میرے لیے میں جس مقام پہ ہوں وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بڑی ترقی ہے، اور جس پوائنٹ سے میں نے شروع کیا اس پوائنٹ اور اس وقت جو جس مقام پہ یا وہ پوائنٹ میں کھڑا ہوں اس کے اور اس کے درمیان بہت بڑا ڈیفرنس ہے۔ تو اس لیے میری یہ کامیابی بہتوں کے لیے کچھ زیادہ اتنی اٹریکٹیو نہ ہو، لیکن اور کچھ لوگوں کے لیے اٹریکٹیو بھی ہوگی۔ تو اصل میں میرے والدہ بچپن میں فوت ہو گئی تھی جب میں 4 سال کا تھا، مجھے تو ان کی شکل بھی یاد نہیں۔ میرا کوئی بھائی نہیں تھا، کوئی میری بہن نہیں تھی۔ ہمارا جو خاندان، ہمارا جو گھرانہ تھا وہ صرف 2 ہی افراد پہ مشتمل تھا، ایک میرا والد اور ایک میں۔ اور میرا والد بھی ٹی بی کے مریض تھے، جو 35 سال 40 سال ٹی بی کے مرض میں مبتلا رہے، مسلسل بخار میں ہوتے تھے۔ تو پھر ان کا کوئی روزگار نہیں تھا، کوئی سرکاری ملازمت نہیں تھی، کوئی پراپرٹی، کوئی ایسٹ، کوئی زمین نہیں تھی، کوئی آمدن کا ایسا ذریعہ نہیں تھا جس سے ہماری کوئی آمدن فکس ہو اور ہم اپنی ضروریات کی زندگی کی جو ہے پوری کر سکیں اس سے۔ تو اس لیے میرے بچپن کے حالات جو ہیں وہ کوئی اچھے حالات نہیں تھے۔ بس یہ ضرور تھا کہ اللہ تعالیٰ نے، میرا والد جیسا بیمار تھا، اللہ نے مجھے تندرستی دی تھی اور میں بڑا مضبوط اور سٹاؤٹ تھا۔ تو بس پڑھائی میں بالکل ہی پیچھے تھا سب سے، یعنی 17 سال 16 سال تک بالکل میں نے نہیں ریگولرلی پڑھا، کہیں تھوڑا بہت اردو وغیرہ پڑھ لیا تھا، وہ بھی ویسے گزارے لائق۔ تو خواہش یہ تھی کہ میں بڑا ہو کے بڑا ڈاکو بنوں گا، سندھ میں جاؤں گا اور ڈاکوؤں کا سردار بنوں گا۔ تو بس 17 سال میں جب میں پہنچا تو اچانک میری زندگی میں تبدیلی آئی۔ میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں سے میں نے اپنے اس ترقی کے سفر کا آغاز کیا، وہ ایک ان میں بات تو یہ تھی کہ میرا والد اور تو کچھ کر نہیں سکتا تھا، ظاہری بات ہے وہ بیمار تھا، وہ ہر وقت خود بیچارے اس حال میں رہتے تھے کہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے تھے۔ وہ میرے لیے دعا کرتے تھے، بہت دعا کرتے تھے۔ بس ان کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ میرے سارے خیالات جو میں نے ایک بنا رکھے تھے اپنی خیالی دنیا میں، وہ سارے خیالات جو ہے میرے، وہ سارے ایک ہی دم کولیپس ہو گئے، اور میں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ وہ اس طرح سے کہ جس محلے میں میں رہتا تھا اس محلے میں یعنی گروپ بنے ہوئے تھے، وہاں کسائی تھے، وہاں یعنی خاندان تھا کسائی ان کو کہتے تھے، واللہ علم ان کا خاندان کیا تھا۔ ان کا ایک گروپ تھا، ایک ہمارا گروپ تھا، ہم پنجابی لوگ تھے۔ تو ان کے گروپ کے ایک بندے کو، ایک لڑکے کو میں نے یعنی ان سے لڑائی ہو گئی اور میں نے اسے مارا، اس کی یہاں یہ ہڈی ٹوٹ گئی۔ تو یعنی میں اس وقت 16 یا 17 سال کا ہوں گا۔ تو جب ان کے گھر والوں کو پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ یہ تو فلاں لڑکے نے کیا ہے، تو انہوں نے جب پتہ فلاں لڑکے نے کیا ہے تو
उन्होंने कहा भी वो तो मौलवी नूर अहमद का बेटा है। इस वजह से उन्होंने एनसीयू से दरगुजर किया। हालांकि ये बहुत बड़ा मामला था। तो बस मेरे दिल में ये बात आई कि देखो यार, लोग तेरे वालिद की वजह से तेरी इज्जत करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तेरे वालिद का जो पेशा है, उस पेशे की वजह से तेरी भी इज्जत है। देखे तूने कितना बड़ा कसूर किया, कितना बड़ा जुर्म किया, और उन्होंने माफ कर दिया। बस उस दिन मैंने सोचा, मैंने कहा भी मैं भी अपने वालिद के रास्ते पे चलूंगा। उस वक्त मैंने सोचा भी पढ़ाई शुरू कर दूं। तो अब ज़ाहिर बात है, अब इतनी उम्र में पढ़ाई शुरू करना, और फिर वो भी इस तरीके से कि मैं दीन भी सीखूं और जो दुनियावी उलूम है, असरी उलूम है, वो भी मैं सीखूं। तो इसलिए एक तरफ तो मैंने अरबी पढ़ना शुरू कर दी, जो दरस निज़ामी की किताबें, और दूसरी तरफ जो है मैंने अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर दी। तो मेरे वालिद का ये नज़रिया था कि उस्ताद बड़ा कामिल होना चाहिए। उन्होंने मेरे लिए दो अरबी पढ़ाने के लिए, दीनी उलूम पढ़ाने के लिए दो कामिल उस्ताद ढूंढे। एक का नाम था मौलाना अब्दुल्ला साहब मरहूम रहमतुल्लाह ताला, और दूसरे थे मौलाना गुलाम जिलानी, वो चित्राल के थे। तो मौलाना गुलाम जिलानी जो चित्राल के थे, उनके पास मैं फलसफा पढ़ने मंतक पढ़ने जाता था। उस किताब का नाम था ईसा गोजी। अब सारी बात है, जिस बच्चे ने कुछ पढ़ा ही नहीं है पहले से, और वो अब उसने मंतक पढ़नी शुरू कर दी, तो मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं था कि आई कुड अंडरस्टैंड दैट बुक। तो मैंने अपने उस्ताद को ये कहा कि उस्ताद जी, मुझे समझ नहीं आई, सबक मुझे समझ नहीं आया। तो उसने एक जुमला कहा जो आज तक वो जुमला मुझे याद है, और उस जुमले ने, यानी जैसे मेरे वालिद ने कि मेरे वालिद की दुआओं ने मेरी जिंदगी बदली, ऐसे ही मेरे इस उस्ताद के इस जुमले ने मेरे लिए एक ऐसी उम्मीद की किरण पैदा की और एक ऐसी सीढ़ी रखी मेरे लिए, तरक्की की, कि मैं वो फिर आगे मंजिलें तय करता गया। उन्होंने ये जुमला कहा कि बेटा, ये समझ आ जाना कि समझ नहीं आया, ये दैट इज इल्म, ये एक नॉलेज है। ये समझ आ जाना कि समझ नहीं आया, ये इल्म है। बस अब मुझे जो चीज समझ नहीं आती थी, मैं कभी मायूस नहीं होता था कि ये मुझे समझ नहीं आई, बल्कि मेरे ज़हन में ये था कि समझ ना आना, ये समझ आ जाना कि समझ नहीं आई, ये इसका मतलब है मुझे कुछ आ गया। चुनाचे मैंने सफर जारी रखा, और फिर साथ साथ मैं अंग्रेजी पढ़ता था। अंग्रेजी मैंने शुरू कर दी। अंग्रेजी के मेरे उस्ताद थे अजम साहब, बड़े मशहूर उस्ताद थे, अंग्रेजों के उस्ताद थे, अंग्रेजों को उर्दू पढ़ाया करते थे। अंग्रेजी के वो बाबा थे, बड़े बड़े लोग उनके शागिर्द थे। तो उनसे मैं अंग्रेजी पढ़ता था, अंग्रेजी मैंने शुरू कर दी। अब जब इतनी उम्र में मैंने पढ़ाई शुरू की, तो मैं उनसे ये बार बार सवाल करता था कि उस्ताद जी, मैं कुछ बन जाऊंगा, मैं तो पहले ही बहुत लेट हो गया हूं। तो वो उन्होंने एक मुझे जुमला कहा, और वो जुमला, यानी ये तीन बातें हैं जो मेरी जिंदगी को जिन्होंने यकसर बदल दिया। वो तीसरी बात ये थी, उन्होंने कहा कि बेटा, करते रहो करते रहो करते रहो, कुछ ना कुछ बन जाओगे। बस ये करते रहने को मैंने नहीं छोड़ा। फिर बस मैंने वहां से जिंदगी के सफर का आगाज किया। मैंने 1.5 माह में तैयारी करके मिडिल पास कर लिया। फिर मैंने 4 माह में यानी तैयारी करके मैट्रिक पास कर ली। तो इस तरीके से मैंने अपने सफर का आगाज किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं पीएचडी हूँ फॉरेन यूनिवर्सिटी से, और एज ए डिप्टी डीओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर काम कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो फैमिली भी है वो भी बहुत वेल एजुकेटेड है। तो वो इंशाल्लाह बाकी लोगों का और बाकी कामों का जो मैंने जिंदगी में किए हैं या कर रहा हूँ, इंशाल्लाह उनका मैं तारफ अलग कराऊंगा बाद में, और अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।